श्रोताबंधु नमस्कार। शुभेच्छा जन आरंभ करुछु आजिर पल्लीमंच। आज अगस्ट मास 1 तारिख। अगस्ट आसिले स्वतः आम मन को देश प्रेमर भावना आसी जाए। भारतर स्वाधीनता पाई एई मास बहु घटनार मुक साक्षी। तेणु एई मास को क्रांति बा संग्रामर मास बोली अभिहित करा जाए। আজি তো आमेरे सागरे हो जा मोती माणिक बिरती खोजा नुआ बणिक एमिति नाही केही नायक एमिति नाही केही नायक झिलमिल 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 तारार ढेउ साथे झुली झुली खोजी बुआ मो प्रीति मोइना। श्रोता बंधु, देश प्रेमर भावना सह एबे आम बिल बाड़ीर काम बहुत बेसी। आमर मुख्य फसल धान चाषर समय। तेणु काम सह देह पार जत्न नेबाकू पड़िबो। स्वास्थ्य भल थिले सबु काम सफलतार सह करा जाई पारिबो। निज स्वास्थ्यर जत्न सह परिवार विशेष करी छोट पिला एवं शिशु मानकर स्वास्थ्य मध्य ठीक रहिबा दरकार। अगस्ट मास प्रथम सप्ताह को वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक बा विश्व स्तन्यपान सप्ताह भावरे पालन करा जाउछि। यार उद्देश्य माँ क्षीरर महत्व एवं शिशुक स्वास्थ्यर महत्व को उपलब्धि करिबा। कारण आमे जानिछु आजिर शिशु कालीर नागरिक। सेमानकर सुंदर स्वास्थ्य आम समस्तंकर काम्य। तेणु एही परिप्रेक्षी आज पल्लीमंचर विषय अछि शिशुक पई पुष्टिकर खाद्य। विशेषज्ञ हेउछंती वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सन पट्टनायक। तांका सह कथा हेउछंती सुभाष चंद्र नायक। सर नमस्कार, स्वागत करुछु आजिर पल्लीमंच कार्यक्रम को। नमस्कार। आज जो विषय रखीचे शिशुक पई पुष्टिकर खाद्य, या गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय एई दृष्टि जे आमर साधारण गाँ गहलीर परिवार रे विशेष करी नवजातक शिशु होंतु किंबा कैशोर बालक बालिका होंतु सेमानक स्वास्थ्य पई विशेष गुरुत्व से परिवार मानकरे दिया जाई न थाए, जाद्वारा कि सेमानकर शारीरिक मानसिक बौद्धिक उन्नति घटे ता बाधा प्राप्त हुए। से विषय को नेकी आमे नवजातक शिशुक ठारू आरंभ करी आमे साधारण बालक बालिका मानक स्वास्थ्य विषय रे कथा हेबा एवं पुष्टिकर खाद्य सेमानकु केमिति मिलिबो एवं से विषय रे आपनक परामर्श आमको बहुत साहाय्य करिवो। तेबे शिशु कहले आमे को बयसर पिलांको बुझिबा से विषय प्रथमे कहतु। शिशु आमे जदि कहिबा शिशु दी भागर विभक्त। जन्म रो नै कि प्रथम मास ताको आमे नवजात शिशु कैटेगरी रे आमे नै आसु। ताठु ऊर्ध्व जो माने सेमानकु आमे शिशु कैटेगरी को आणु। गोटे मास रु नै कि पूरा आपणकर छुआ 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष जाय। तेबे एठी जो आमे नवजातक शिशु मानक कथा आलोचना प्रथम करिबा। ए नवजातक शिशु मानकर खाद्य प्रथमे कौन हवा दरकार से विषय टिके कहतु। नवजातक शिशु माने सेमाने खाद्यटी तांकर पूरा माँ क्षीर ही रहिबा दरकार। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जहाँ को आमे कहूछु। आमे रेडियो रे सुनुथबा स्वास्थ्य विभाग रो विभिन्न प्रकार सब जो आर्टिकल्स बाहरुची सचेतनता करा होची। छुआटा जन्म हबारु नै कि प्रथम 6 मास जाय केवल माँ क्षीर आ ओ माँ क्षीर ता छडा आ किछि तको दबा कथा नुह। माँ क्षीरटा सी भी पुणी कोन सफिशिएंट हवा दरकार। आगे जन्मर प्रथम 2 रु 3 मास छुआ मानकु प्रति 2 घंटा को थरे माँ क्षीर खुआइबा आवश्यक। 3 मास खंडे बीती गला परे छुआर भोक को देखिकी माँ क्षीर दबा कथा। आउ रहिला कथा जो माँ मानकर क्षीर कम रहुची कि कम होची सेमानकु प्रथमे घरे तांकर खाद्य प्रणालीटा बदलाइବାକୁ पड़िबो। माँ माने
ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର, ଦିନକୁ 3 ଲିଟରରୁ 3.5 ଲିଟର ପାଣି। ଖାଦ୍ୟ ଯେତିକି ଆମର ସବୁ ଶାଗ ପନିପରିବା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କଥା। ତୃତୀୟ, ଖାଦ୍ୟରେ ସେମାନେ ରସୁଣ, ମେଥି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ମିଶେଇଲେ କ୍ଷୀର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥରେ ଫଳ, ଯେମିତିକି ଆମର କହିପାରିବ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ତାପରେ କଦଳୀ, ଚିକୁ ଫଳ, ଏଇ ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ଷୀର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପାଣି। ପାଣିଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଇବା ଦରକାର। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ବଦଳେଇବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୀରଟା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କ୍ଷୀର ଯଦି ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଛୁଆର ପେଟ ପୁରିବ, ଛୁଆର ଓଜନ ବି ଭଲ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ମା ମାନଙ୍କର এই ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ଲଗେଇଲା ପରେ ବି କ୍ଷୀର ହୁଏ ନାହିଁ, କି କ୍ଷୀର ସେତିକି ପରିମାଣରେ ହୁଏନି ଛୁଆର ଭୋକ ମେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, କି ଛୁଆର ଯେତିକି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କି ଦରକାର ଯେତିକି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଛୁଆକୁ ତ ଭୋକିଲା ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନ ପାଇ ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ନା, କିଛି କିଛି ମା ମାନେ ଡବା କ୍ଷୀର ବି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଡବା କ୍ଷୀର ଯଦି ବି ଦିଆଯାଉଛି, ସିଏ ପୁଣି ବି ତାର ନିୟମ ପଦ୍ଧତିକି ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର। କେତିକି ପାଣି, କେତିକି ପାଉଡର ଆପଣ ଦେବେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆମେ ସବୁ ମନେ ରଖିଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଓଜନଟା ଠିକ୍ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ଭଲ ବି ରହିବ, ସ୍ପେସିଫିକାଲି ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର। ଆପଣ କହିବା କଥା ମା କ୍ଷୀର ହିଁ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ଚଳେ, ବିକଳ୍ପ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ପିଲାକୁ ଡବା କ୍ଷୀର ଦେଇପାରିବା, ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ, କିମ୍ବା ମାଆର ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ତନ୍ୟରୁ କ୍ଷୀରଟା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ଚିକିତ୍ସା ସେମିତି ଅଛି କି, ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆପଣ ମାଆର ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ, ତାହେଲେ ବି ମାଆର କ୍ଷୀର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେମିତି କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଦେବେ, କୋଉ ଫଳ ଦେଲେ ହବ, କୋଉ ଟାଇପର ପନିପରିବା ଦେଲେ ମାଆର କ୍ଷୀର ବଢ଼ିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି ୟାକୁ ଫଲୋ କରିବା, ଆମର 80ରୁ 90% ଆମର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କିଛିଟା ମେଡିସିନ ବି ଆସୁଛି ମାଆଙ୍କର କ୍ଷୀର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। ସେଟା ଆପଣ ଗାଇନିକ୍ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ସେ ବି ଆପଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ନବଜାତକ ଶିଶୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଥର କ୍ଷୀର ଦେବା କଥା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ଠିକ୍ ପୁରିଛି କି ନାହିଁ, ଏସବୁ କେମିତି ଜଣେ ମା ଜାଣେ? ଜନ୍ମରୁ ନେଇକି ପ୍ରଥମ 2ରୁ 3 ମାସ ଜଣେ ମା ତା ଛୁଆକୁ ପ୍ରତି 2 ଘଣ୍ଟାକୁ ଥରେ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଆମେ ମନେ ରଖିବା କଥା। ହାରାହାରି 3 ମାସ ବିତିଗଲା ପରେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଭୋକକୁ ଦେଖିକି ମା ମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବା କଥା। ଆଉ ଯଦି ଛୁଆ ମା ଠାରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାର ଯଦି ପେଟ ପୁରୁଛି, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଖାଦ୍ୟ ତା ପେଟକୁ ଗଲା, ତାହେଲେ ଛୁଆ ଆମର ଭଲରେ ଶୋଇବ 1-2 ଘଣ୍ଟା, ତାର ପରିସ୍ରା ଭଲ ହବ ଦିନକୁ 5-6 ଥର, ଝାଡ଼ା ବି ହବ 5-6 ଥର, ଓଜନ ବି ଛୁଆ ପ୍ରତି ମାସକୁ ମାସ ତାର ଓଜନ କରିବ, ଓଜନର ବି ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଛୁଆକୁ ଯେତିକି କ୍ଷୀର ଦରକାର ସେତିକି ସେ ପାଉଛି। ମାଆର ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହାକୁ ନେଇକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବି ଆମର ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସପ୍ତାହ। ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମା କ୍ଷୀର ଠାରୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ମା କ୍ଷୀର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ମା କ୍ଷୀର ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଅଲଗା ଆପଣ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ପାଉଡର କ୍ଷୀର ମିଳୁଛି, ତ ମା କ୍ଷୀର ସାଙ୍ଗରେ କେହି ସମାନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମା କ୍ଷୀରରେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍, ଭିଟାମିନ୍, ଫ୍ୟାଟ୍, ଆଇରନ୍, ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି, ଛୁଆକୁ ଯେତିକି କ୍ୟାଲୋରି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ଭଗବାନ ସେଇ ହିସାବରେ ମା ମାନଙ୍କର କ୍ଷୀରକୁ ତିଆରି କରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମା କ୍ଷୀରକୁ ଗୋଟେ ଅମୃତ ସହିତ ବି ଆମେ ତୁଳନା କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ, ମା କ୍ଷୀରଟା ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ। ଆ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଂ ୱିକ୍। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ, ଇଭେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବି ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଆମର ସଚେତନତା ପ୍ରତି କୋଣ କୋଣରେ ଚାଲିଛି। ଇଭେନ୍ ଆମର ସରକାର ମାନେ ବି ଆ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଏଇ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହବା। କେବଳ ସଚେତନ ହେଲେ ହବନି, ଆମକୁ ସଚେତନ ସହିତ ଆକୁ ଆମ ଘରେ ଆକୁ ପାଳନ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆୱାରନେସ୍ ସହିତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ବି ରିକ୍ୱାର୍ଡ। କେବଳ ଆୱାରନେସ୍ ହେଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ, ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍, ତାପରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ରେଜଲ୍ଟ। ମା କ୍ଷୀର 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କେବଳ କ୍ଷୀର, ତାପରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା ମିଶିବ, ଭୋକ ଅନୁସାରେ ତାର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ସେଇଟା କ'ଣ କେମିତି ହେବା ଦରକାର? ପ୍ରଥମ 6 ମାସ ତ ଆମର ମା କ୍ଷୀର ଚାଲିବ,
କେବଳ ମା କ୍ଷୀର। 6 ମାସ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଡାଏଟ୍ରେ ଆମ ମା କ୍ଷୀର ସହିତ କିଛିଟା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ମାନେ ଆଡିସନାଲ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା କଥା। ଯେମିତିକି 6 ମାସ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆକୁ ହବ ଆମେ ଘର ଖାଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଘର ଖାଦ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଘର ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଦଲିଆ, ଭାତ, ଫଳ ସିଝା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଆମେ ଯେକୌଣସି ବି ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛୁ, ଘର ଖାଦ୍ୟ 6 ମାସ ପରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ସେଟା ସେତିକି ତାକୁ ନରମ ହବା ଦରକାର, ସଫ୍ଟ ହବା ଦରକାର, ବହଳିଆ ହବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଛୁଆଟାକୁ ଢୋକି ପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯଦି ଭାତ ଡାଲି ତାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହାତରେ ଚକଟିବେ ତାକୁ। ଆପଣ ଯଦି ଦଲିଆ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି ଶାଗୁ କ୍ଷୀରି ଆପଣ ଯଦି ଦଉଛନ୍ତି, ସୁଜି କ୍ଷୀରି ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ସେତିକି ତାର ବେଶୀ ପୁରା ପାଣିଆ ବି ହବନି, ପୁରା କଠିନ ବି ହବନି, ତାର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଟା ମଝିଆ ମିଡିୟମ କାଟାଗୋରୀ ରହିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ୟୁରି ଭେରାଇଟି, ଯେମିତି ପିଲା ଢୋକି ପାରିବ। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଦଉଛୁ ଏପୁଲ ଦଉଛୁ କି କଦଳୀ ଦଉଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ବଏଲ କଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ପକେଇଲେ, ତାକୁ ହାତରେ ଚକଟିକି ଦଳି ଦେଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଛୁଆକୁ ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟରେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବି ଦେଇପାରିବା। ଏ ଯୋଉ ଆମେ ଆଲମଣ୍ଡ, କାଜୁ ଏଗୁଡାକ ଆମେ ଯୋଉ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଗୋଟା କେବେ ଦବାନି, ଗୋଟା ଦେଲେ ଛୁଆଙ୍କ ବେକରେ ଲାଖିବ, ସେ ଅସୁବିଧା କରିବ। ସେଟା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଆମର, ତାକୁ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶେଇକି ଦେଇପାରିବା। ଆଉ ଏଇ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମେ ଘିଅ ବି ମିଶେଇ ପାରିବା। ଛୁଆ ଘିଅ ଦେଲେ ଛୁଆଙ୍କ କ୍ୟାଲୋରିଟା ବି ଛୁଆ ପାଇଲେ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଛୁଆକୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବି ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛୁ ସେଇଟା ସେତିକି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଛୁଆ ହଜମ କରିବା ଦରକାର। ତୃତୀୟ, ଆମର ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଲଗା ଅଲଗା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ବଜେଟ୍ କି ଆମର ଘରର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଣାଳୀ କି ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ କି ଆମ ବଜେଟ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କେତିକି ଆମେ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ବି ଦେବା ଦରକାର। ଏମିତି ନୁହଁ କି ସମସ୍ତେ ସବୁ ପ୍ରକାର, ଜଣେ ଗୋଟେ ଧନୀ ଘରର ଛୁଆ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଶସ୍ତାରେ ବି ପିଲାକୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ବି ମିଳିବ, ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ, ଯୋଉଥିରେ ଆଡିକୁଏଟ୍ ପିଲାର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ପ୍ରୋଟିନ ଥିବା ଦରକାର, ମିନେରାଲ ବି ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବି କରିବା, ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ପିଲା ପାଇଁ ବି ଭଲ, ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭଲ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବାର ନିଜ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଡାଏଟ୍ ଆପଣେଇବା କଥା। ଆମର ଯୋଉ ପନିପରିବା ଅଛି ଆଉ ବାଡ଼ି ଘରରୁ ଯୋଉ ମିଳୁଛି ଚାଷୀବନ୍ଦୀ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ, ଏସବୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଏଇଠି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମାଆ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ଯେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ, ସେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ହଉ କିମ୍ବା ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ହଉ, ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ। ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ତାଙ୍କ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପୁରା ମା କ୍ଷୀର ହିଁ ଦଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡିଂ କରାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପାଟି ଯତ୍ନ ନେବା ଏତେ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, କାରଣ ମା କ୍ଷୀରରେ ହିଁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ କିଛି ମା ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଉଡର କ୍ଷୀର ବି ଦଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଡବା କ୍ଷୀର ଦଉଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ କ୍ଷୀର ସେତିକି ହଉନାହିଁ, ଆଉ ଛୁଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଛୁଆକୁ ଭୋକିଲା ବି ରଖିବାର ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଡବା କ୍ଷୀର ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଟି ଭିତରେ ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର। ସିଏ ପାଟି ଭିତରେ ଯତ୍ନ କେମିତି ନେବେ? ଗଜ କନା ରଖିବେ ଘରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଜ କନା କାଟିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍, ଗଜ କନା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ ରଖିଲେ ଘରେ, ତାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ତାକୁ ଫୁଟେଇକି ତାକୁ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ କିମ୍ବା ତାକୁ ଜୀବାଣୁ ମୁକ୍ତ କରେଇଲେ, ଗଜ କପଡ଼ାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ, ଘୋଡ଼େଇକି ପାଟି ଭିତର କ'ଣ କଲେ ନା ସଫା କଲେ, ପାଟି ଜିଭ ସଫା କରିପାରିବେ। ମହୁ ବି ଆପଣ ଦେଇକି ଲଗେଇକି ପାଟି ଜିଭ ସଫା କରିପାରିବେ। ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ହବ କି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ, କ୍ଷୀର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଛୁଆଙ୍କ ପାଟି ଭିତରେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିକି ରହିଲାନି, ପାଉଡର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିକି ରହିଲାନି, ଆଉ ପାଟି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କୀଟାଣୁ କିମ୍ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ 6 ମାସର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ଘର ଖାଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଉଛୁ, ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗିନା ଚାମଚରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା, ଯେମିତିକି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ କି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖାଦ୍ୟ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତ ମଝିରେ ଲାଗିକି ନ ରହେ, କାରଣ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିକି ରହିବ, ସେରେ କ'ଣ କରେ ନା ପୋକଡ଼ା ଦାନ୍ତ କରାଏ, ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇକି ପାଟି ଭିତର ଆପଣଙ୍କର କୀଟାଣୁ କିମ୍ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସାଙ୍ଗେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିକି। ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ପାଣି ଥିବା ଦରକାର, ଗିନା ଚାମଚରେ ପାଣି। ଆଉ ଛୁଆଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଉଠିଲେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସୁଛି ସଫ୍ଟ ବ୍ରସ୍ ଆସୁଛି, ପେଷ୍ଟ ବି ଆସୁଛି,
ସେଥିରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବି ଦାନ୍ତ ଆଉ ପାଟି ସଫା ରଖିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ପାଟିର ଯତ୍ନ କେମିତି ନେବେ ଆଉ ଦାନ୍ତର ଯତ୍ନ କେମିତି ନେବେ ଗୃହିଣୀ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ ରହିଲା ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ କେମିତି ଖୁଆଇବେ। ସବୁବେଳେ ଛୁଆକୁ ବସେଇକି ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ 6 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛୁଆଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଯୋଉ ଛୁଆମାନେ କେବଳ ମା କ୍ଷୀର ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମା କ୍ଷୀରଟାକୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଉପରକୁ ଟିକେ ଉଠେଇକି ଖୁଆଇବେ। ପୁରା ଖଟରେ ଶୁଆଇକି ମା କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବେ ନାହିଁ କି ଇଭେନ୍ ପାଉଡର କ୍ଷୀର ଯଦି ବି ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କୁ ଶୁଆଇକି ଖୁଆଇବେନି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠେଇବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କାନକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ପେଟକୁ ନ ଯାଇକି ନିଶ୍ୱାସ ନଳୀକି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୁଆ 6 ମାସର ତଳ ଛୁଆ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମା କ୍ଷୀର ଖାଉଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ 6 ମାସର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛୁଆ ଯେଉଁମାନେ ମା କ୍ଷୀର ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ବସିକି ଖୁଆଇବେ ତାଙ୍କୁ। ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ବେଶୀ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରାଇକି ଖୁଆଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେତିକି ଛୁଆଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେତିକି ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜବରଦସ୍ତି ଠେଲା ପେଲା ବାଡ଼େଇକି ଛୁଆଙ୍କୁ କିଛି ଖୁଆଇବାର କିଛି ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ସବୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଆଉ ଭଲ ଉପାୟ ହେଉଛି ସବୁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟରେ ଘିଅ ଟିକେ ଟିକେ ପକାନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଭଲ କ୍ୟାଲୋରି ମିଳିବ। ଛୁଆମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଚିନି ଆଉ ଲୁଣ ଆର ବ୍ୟବହାରଟା ପୁରା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ କମ୍ ଚିନି ଆଉ ଯେତେ କମ୍ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି। ଆଚ୍ଛା ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ତ ଏତେ ସଚେତନ ହେଇପାରୁନା। ଦେଖାଯାଏ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ବହୁତ ଡାକ୍ତର କହନ୍ତି ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ଅଭାବ। ସିଏ କ'ଣ? ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟର ଯେତିକି ଦରକାର, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଦରକାର କି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦରକାର କି ଭିଟାମିନ୍ ଦରକାର କି ଫ୍ୟାଟ୍ ଦରକାର, ସେତିକି ପରିମାଣର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଛୁଆମାନେ ପାଇପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟି ଲମ୍ବା ସମୟ ଯାଏଁ ଚାଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଡାଉନ୍ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ କୁହାହେଇଛି ଛୁଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଛୁଆଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଦେବେ ସେଟା ତାଙ୍କର ବୟସ ଅନୁସାରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଓଜନ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେତିକି ଦରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ନାହିଁ, ବୟସ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆର ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଛୁଆର ତା ନିଜର ଦେହର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ସେତିକି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପାଇବ ନାହିଁ ତ ଛୁଆର ଶେଷରେ ଛୁଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବ, ଅବନତି ହେଇକି ଚାଲିବ, ଛୁଆର ଓଜନ କମିବ। ସେ ଆହୁରି ବେଶୀ ସମୟ ଯଦି ସେଇ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଲା ଛୁଆର ହାଇଟ୍ ବି କମିବ। ଛୁଆର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଅଛି ବ୍ରେନ୍ ହଉ, ଛୁଆର ଲିଭର ହଉ, ଏମାନଙ୍କର ବି ଆ ଉପରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ରୋଗ ହେଇଛି ବୋଲିକି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ନା ତାର କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆର ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଅଛି, ତାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ଛୁଆମାନଙ୍କର ବୟସ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଆମର ପାଠରେ ଅଛି ଛୁଆମାନଙ୍କର ଏଇ ବୟସରେ ଛୁଆ ଏତିକି ଓଜନ ହେବା ଦରକାର, ଏଇ ବୟସରେ ଏତିକି ଛୁଆଙ୍କର ହାଇଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସେଇ କାଟାଗୋରୀରେ ପକେଇବା ଆମେ ଜାଣି ଦେଇପାରିବା ଛୁଆମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ଅଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ କାରଣ ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଛି ପୁଷ୍ଟିହୀନତାର 2ଟା ଲକ୍ଷଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓଜନ ଅତ୍ୟଧିକ କମ୍ ରହିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ବହୁତ ସମୟ ଯଦି ସେ ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ସମସ୍ୟା ଚାଲିଲା କି ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଲା ତାହେଲେ ଛୁଆଙ୍କର ହାଇଟ୍ ବି କମିଯିବ। ଆଉ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆମର ପ୍ରତିଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କିମ୍ବା ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆମର ଯେଉଁ ଛୁଆଙ୍କର ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କି ପୁଷ୍ଟିହୀନତା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଉଛି, କ୍ୱାସିଅରକୋର କହୁଛନ୍ତି କି ମାରାସ୍ମସ୍ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ସେଠି ସେ ଛୁଆମାନେ ରହିବେ, ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରାହେଉଛି। ସେଠି ସେମାନେ ରହିକି 15 ଦିନ 20 ଦିନ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଓଜନ ଯେମିତି ବଢ଼ିବ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମା ବାପା ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାହେଉଛି। କ'ଣ ଭିଟାମିନ୍ ଦେବେ, କ'ଣ ମିନେରାଲ ଦେବେ, କ'ଣ ସିରପ ଦେବେ, କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ, ଯେମିତିକି ଛୁଆର ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ତ ସରକାର ଆ ପାଇଁ ଆଡିକ୍ୟୁଏଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ବି ସଚେତନ ହେବା ଆଉ ସଦାବେଳେ ମନେ ରଖିବା ପ୍ରିଭେନ୍ସନଟା ସଦାବେଳେ ବେଟର ଦେନ୍ କ୍ୟୁର। ନିଶ୍ଚୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟଟା ଯଦି ଠିକ୍ ଦେବା ତା ସମୟ ଅନୁସାରେ, ତା ବୟସ ଅନୁସାରେ, ତା ଓଜନ ଅନୁସାରେ, ଆଉ ପ୍ରତି ମାସକୁ ମାସ ଆମେ ଓଜନ କରାଇବା ଆଉ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ କରାଇବା, ତାହେଲେ କ୍ୱାସିଅରକର ମାରାସ୍ମସର ସମସ୍ୟା ବିଲକୁଲ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନିବିଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତା ବି ଆହୁରି ଅଧିକ ଦରକାର। ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର ବିଶେଷ କରି ମାଆ ମାନଙ୍କର। ସେ ଯେଉଁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବିଷୟରେ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା
ଆରମ୍ଭ ଘରୁ ହୁଏ। ଘରୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ଆରମ୍ଭ ଆମେ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଆମର ହାତଟା ସଦାବେଳେ ସଫା କରିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ। ଆମ ହାତ ସଫା କରିବାର ପ୍ରପର ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି, ପ୍ରପର ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି। ଏଟାକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜରିଆରେ ହଉ କି ଗୁଗୁଲ ଜରିଆରେ ହଉ କି ଆମେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସରକାର ସଚେତନତା ବି କରୁଛନ୍ତି। ହାତ କେମିତି ଆପଣ ସଫା ରଖିବେ, ହାତ ସଫା ରହିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ କୀଟାଣୁ ଭୂତାଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମର ଘରେ ଯାହା ସବୁ ପରିବା ପତ୍ର ଆସୁଛି ତାକୁ ଭଲକରି ସଫା କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ କଡ଼େଇରେ କି ଡେକ୍ଚିରେ ଯେଉଁ ଗିନା ତାଟିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଖାଉଛୁ ତାକୁ ଭଲକରି ସଫା ରଖିବା। ଚର୍ମର କେମିତି ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବା। ନବଜାତ ଶିଶୁ ଯଦି ଆମେ କହୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ ପୋଛାପୋଛି କରିବା ରେଗୁଲାର ଭାବରେ। ଆଉ ବଡ଼ ପିଲା ଟିକେ ଛୁଆ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗାଧେଇ ବି ଦେଇପାରିବା। ଆଜ୍ଞା। ଆଜକୁ ବହୁତ ଚର୍ମ ରୋଗରୁ ଛୁଆ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଆଉ ପାଟିର ଯତ୍ନ କେମିତି ନିଆଯାଏ ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଆଗରୁ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଛୁଆ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଡିୱାର୍ମିଂ କିମ୍ବା ଏ ଯେଉଁ କୁରୁମି ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ବଟିକା ଦିଆହେଉଛି ସେଇଟା ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାହାରକୁ ଛୁଆଟି ଗଲେ ତାକୁ ଆମେ ଚପଲ ଦେବା। ଘର ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ଆଇଲା ପରେ ତା ହାତଟି ଧୋଇବା। ସବୁଥରକ ଖୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଟି କୁଳୁକୁଞ୍ଜା କରାଇବା। ଆଉ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଆଇବା। ଏତିକି ମିନିମମ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଓଭରଅଲ୍ ହାଇଜିନ୍ ଆଉ କେୟାର କିମ୍ବା ଯତ୍ନ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଏବେ ବହୁତ ଶିଶୁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଯୋଉଟାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଖରାପ। ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ? ମୋଟାପଣ ଆଜିକା ଦିନରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରତି ଘରେ ମୋଟାପଣ କିମ୍ବା ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଆମେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଓବେସିଟି ଆମେ ପାଇବା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏଟା ହବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ, ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଫୁଡ୍ସରେ ତା ଦେହରେ ତେଲ, ଲୁଣ ଅଂଶ, ଚିନି, ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଂଶ ବହୁତ ରହିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଲମ୍ବା ଟାଇମ୍ ଖାଇଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବଡି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଡିପୋଜିସନ୍ ହୁଏ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୋଟା କରାଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ଏବେ ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆଉ ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେଉଁଟା ସିଡେଣ୍ଟାରୀ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍। ଛୁଆମାନେ ଗଲେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଟ୍ୟୁସନକୁ ଗଲେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଘରକୁ ଆସିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଶୋଇଲେ। ଆଗରୁ ଛୁଆଟି ଯାଉଥିଲା, ସକାଳେ ଉଠୁଥିଲା, ପଡ଼ିଆରେ ଯାଇକି ଖେଳୁଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇକି ଖେଳୁଥିଲା, ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଥିଲା। ଏବେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କମିଲାଣି। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଟିଭି ପ୍ରତି ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ, ସେମାନେ କିଛି କାମ କିଛି ସେମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କିଛି ରହୁନି। ପାଠ ପଢ଼ା, ମୋବାଇଲ ଆଉ ଟିଭି ଯୋଗୁଁ ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଛୁଆ ମୋଟା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୋଟାପଣରୁ ଆମେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଘରେ ବାପା ମା ମାନେ ଆଗେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଏଇ ଉପରେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଘର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅନଲାଇନ୍ ଏ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ସାଇଟ୍ରୁ, ସେଇଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନଙ୍କଠୁ ଦେଖିକି ଶିଖନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଆଗେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବେ, ଯଦି ଛୁଆମାନେ ବି ହେବେ। ଯେଉଁ ଘରେ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ସକାଳେ ଉଠନ୍ତି, ଉଠିକି ଫିଜିକାଲ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତି, ବଜାର ଘାଟ ଯାଆନ୍ତି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଘର ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ କରନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମାନେ କି ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ବି ତାଙ୍କ ଘରୋଇ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଖାଆନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଛୁଆମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି ଛୁଆମାନେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କଠୁ ଦେଖିକି ଶିଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୁରୁଜନଠୁ ଶିଖନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ନିଜଠୁ ଆଗେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣାଇବା ତାହେଲେ ଆମ ଛୁଆମାନେ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ଆମଠାରୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ। କାହିଁକିନା ଆମେ ବାହାର ଜିନିଷକୁ କିଣିକି ଆଣିକି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଉ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତର କହନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଖାଇଲେ ବାନ୍ତି ହୁଏ କି ଝାଡ଼ା ହୁଏ। ଏ ଯେଉଁ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ, ଆଉ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ଘରେ ତାକୁ କେମିତି ଉପଚାର କରିପାରିବ? କିନ୍ତୁ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ଆପଣ କହିଲେ ଯେମିତି ଛୁଆକୁ ପାଣି ଝାଡ଼ା, ବାନ୍ତି, ପେଟ କାଟିବା, ଜ୍ୱର ହେବା, ଏରା ସବୁ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂର ଲକ୍ଷଣ। ସେମିତି ଯଦି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଛୁଆଙ୍କୁ ଆପଣ ORS ଦେବେ ପିଇବା ପାଇଁ, ORS ଲିକ୍ୱିଡ୍, ଆଉ ପାଣି ଦେବେ ପିଇବା ପାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଘର ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆପଣ ପରାମର୍ଶ ନେବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ। ନହେଲେ ଆମର ଏବେ ପ୍ରତି CHC ହଉ କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହଉ କି ଇଭେନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ହଉ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଛୁଆର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବେ। ଯେମିତିକି ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ଯେହେତୁ ମୂଲ୍ୟବାନ,
ଅଧିକ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେବା ଆଗରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଦେବୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ। ଶେଷରେ ଆମକୁ ଶୁଣୁଥିବା ଆଜିର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ବିଶେଷ କରି ଗାଁ ଗହଳିର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ଆଜିର ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଥିଲା ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଆଉ 6 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ କ'ଣ, ଆଉ ମୋଟାପଣ କ'ଣ, ଆମେ ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଛୁଆ ନବଜାତ ଶିଶୁ ପ୍ରଥମ 6 ମାସ ପୁରା ମା କ୍ଷୀର ଖାଇବା ଦରକାର। ମା କ୍ଷୀର କେବଳ ମା କ୍ଷୀର, ଓଜନଟା ଛୁଆଙ୍କର ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ କରେଇବା। 6 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେ ଘର ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରେଇବା, ତରଳରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଠିନ କେମିତି କରେଇବା, ଖାଦ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ମିଶେଇବା ଯେମିତି ଛୁଆକୁ ସେତିକି କ୍ୟାଲୋରି ମିଳିବ। ଆଉ ଆମର ଘରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀଟାକୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ଆଉ ତାକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଲମ୍ବା ସମୟ ତାକୁ ଚଲେଇ ପାରିବା ସେଇଟା ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବା। ଆଉ ମୋଟାପଣ ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲାଣି, ଛୁଆଙ୍କୁ ଏଇ ମୋଟାପଣ ରୋଗରୁ କେମିତି ଆମେ ଏଠୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଆ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମେ ଆମ ମା ବାପା ଛୁଆ ଘରରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି କି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବୟସର ବଡ଼, ସେଇମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଗୁଣ ଆପଣେଇଲେ ଛୁଆମାନେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣେଇ ନେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ମୋର ପରାମର୍ଶ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଥିଲା ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ଏହା ଯେତିକି ଲମ୍ବା ବିଷୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ଆଉ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଆମ ସହ ରହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଲୋଚନା ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ। ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ସନ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଶୁଣିବା ୟୁନେସ୍କୋ ଏବଂ ଆକାଶବାଣୀର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଜଳବାୟु ଏବଂ ऊर्जा संपर्क यही वार्ता। जलवायु और नवाचार, यह यूनेस्को का संदेश है। आज दुनिया की लगभग 1/3 बिजली अक्षय ऊर्जा से आती है। नई खोज और बेहतर टेक्नोलॉजी की वजह से पवन और सौर ऊर्जा का तेजी से विकास हुआ है, क्योंकि ये सस्ती पड़ती है। कई इलाकों में हाइड्रो पावर अब भी महत्वपूर्ण है, जबकि जियोथर्मल और बायोमास जैसे स्रोत भी अक्षय ऊर्जा के विकल्प देते हैं। जब दुनिया जीवाश्म ईंधन छोड़ रही है, तो हमें उत्सर्जन कम करने और मजबूत टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियां बनाने के लिए अक्षय ऊर्जा में निवेश करना जरूरी है। यहाँ एक रोचक तथ्य है। साफ ऊर्जा स्रोत अब दुनिया की बिजली का लगभग 1/3 हिस्सा दे रहे हैं। यह दिखाता है कि नई खोज बदलाव ला सकता है। श्रोताबंधु, कार्यक्रम संपर्क में मतामत लिखि आमको चिट्ठी देबे। आज एतिकी, रहूछु। नमस्कार।